وإلى حبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصديقه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى شيخ بن سالم وأصوله وفروعه ثم إلى أبي عمر القطاس والشيخ علي بن البرص ثم أبي عبد الله بن علي بن محمد الحجاج وحبيب أحمد بن زيد الأهمشي والشيخ خوس والشيخ الشعراني وحبيب طاهر بن حسن بن طاهر الله بن طاهر وحبيب وحبيب حسن بن صالح البحر بن القطاس وصالح بن القطاس صاحب العمل وسيدي أحمد زيد أحلام ثم علي بن أحمد الأهمشي والمدير أحمد بن القطاس ثم أبو بكر بن سنجاب بن محمد بن شبه حداد الله بن حداد حبيب صالح بن حامد خوس بن حميد مربي سلام أبو يحاسين محمد علي حسني وبسبب على حسني ثم إلى المهندس أبي حسن البحر وصولهم وفروعهم ثم شيخ حامد بن أحمد السنجاف وصوله وفروعه ثم إلى الشيخ محمد البوصيري وجميع أولياء الصلحاء المشتغلين بهذه القصيدة المباركة أن الله يعلي درجات في الجنة ويضاعف عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برد جماحهم من غوايتها كما يرد جماح الخيل بالنجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواه وهادر أن توليه إن هوى متولى يسمع أو يصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
بها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنا لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الجسم مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما خصلة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والسمح النجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان وعصيهما فإنهما محضا كالنصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قولي بلا عمل لقد نسعت به نسلا لذي عقبي آمنتك خير لكن ما تمرت به وما استقمت فما كوني لك استقيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزوت
قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصلي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Alhamdulillah, tak terasa kita mendekat daripada bulan Dzulhijjah ya. Yang mana di antara bulan yang utama setelah Ramadan adalah 10 adalah 4 bulan yang haram, yaitu 3 bersambung Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 sendirian yaitu Rajab. Dan kita sudah masuk di Dzulqa'dah dan sebentar lagi kita masuk kepada bulan Dzulhijjah, yang mana paling afdolnya Dzulhijjah itu di 10 pertama, sebagaimana Ramadan itu paling afdolnya di 10 terakhir. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda tentang 10 pertama bulan Dzulhijjah, ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang mana amal soleh lebih Allah cintai kecuali dikerjakan di hari-hari ini, yaitu 1 Dzulhijjah sampai 10. Ya, sahabat mengatakan walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah nggak bisa mengalahkan amal soleh di 10 pertama itu jihad di jalan Allah? Tidak, kata Nabi, walaupun jihad di jalan Allah itu tidak bisa mengalahkan amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, kecuali orang yang berjihad membawa hartanya, nyawanya, dan pulang nggak bawa apa-apa. Harta nggak balik, nyawa melayang di jalan Allah, baru itu bisa menyaingi. Dari sini cukup memberitahu besarnya amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang mana diantaranya adalah berpuasa ya. Berpuasa di bulan haram itu sendiri sangat dianjurkan, terkhusus di 10 pertama bulan Dzulhijjah.
Dan paling puncak adalah 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Yang mana Nabi SAW menyebutkan Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah dapat melebur dosa yang setahun lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dan telah kita jelaskan pada pembahasan surah Al-Kahfi beberapa pertemuan yang lalu, yang dimaksud dengan diampuni dosa yang lalu itu dosa apa, dan arti makna diampuni dosa yang akan datang itu kayak apa sudah kita bahas ya, dan maknanya sama. Kemudian di antara amaliyah yang utama di hari-hari itu adalah memperbanyak istighfar. Kemudian juga ada ibadah besar di hari ke-10 sampai ke-13, yaitu kurban ya. Yang mana Nabi SAW bersabda, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan keluasan harta, artinya ada kelebihan daripada nafkah, ada kelebihan daripada nafkah yang wajib untuk dia dan keluarganya, ada kelebihan yang cukup untuk bisa membeli minimal hewan kurban, maka terus dia tidak berkorban, jangan dekat-dekat musola kami, kata Nabi. Artinya Nabi tidak suka orang yang dia demikian. Kata ulama bahwasanya hadis tersebut tidak menunjukkan haramnya orang yang mampu kurban terus gak kurban, tidak. Dengan dalil sebagian sahabat yang mampu itu sesekali gak berkurban, dan tidak ada sahabat yang menegurnya, melarangnya, menunjukkan diamnya mereka akan sahabat mampu yang gak kurban itu menunjukkan itu tidak haram. Kalau haram pasti dilarang, karena mereka orang yang paling terdepan di dalam amar ma'ruf nahi munkar, dan yang paling paham hadis Nabi sahabat, karena yang membawa hadis pada kita yang mereka. Hanya saja Nabi SAW semenjak ada perintah kurban tidak pernah meninggalkan kurban, ya, tidak pernah meninggalkan ibadah kurban ini, sehingga di akhir umurnya beliau kurban 100 ekor unta, yang mana beliau menyembelih 63, sisanya Sina Ali, menunjukkan umur beliau ini sampai 63 ya. Nah kemudian di antara ibadah yang paling utama ya, itu adalah tarkul ma'asi. Ibadah yang paling utama di antaranya tarkul ma'asi, karena sudah menjadi sunnatullah, tempat atau waktu yang dilipat gandakan pahala untuk yang beramal soleh, juga dilipat gandakan dosa bagi yang berbuat maksiat. Itu sudah sunnatullah ya. Jadi jangan heran kalau ada orang itu beribadah di tempat yang fadilah, bahkan tinggal di situ kok nggak jadi wali. Ini kok bertahun-tahun di Mekah kok nggak jadi wali, bagaimana? Karena maksiat di Mekah juga 100.000 kali. Orang yang tiap waktu di masjid terus karena dia pengurus masjid, kok nggak bisa jadi wali? Bisa jadi ngomongin orang di masjid juga, berlipat juga dosanya. Dari sinilah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu bangun rumah bukan di Mekah, di luar. Jadi kalau pengen ibadah, pengen sholat, pengen sodako, pengen baca Quran, baru masuk Mekah. Mau itu di Masjidil Haram, mau di mana, yang penting satu Mekah semua nilainya sama. Mau di hotel, mau di mana, nilainya sama. Ya, di Mekah tawaf dia. Di hotel browsing Facebookan, Instagram, lihat macam-macam. Ya dosanya berlipat juga. Baca Quran depan Ka'bah belum tentu diterima, tapi maksiat di hotel pasti ditulis. Nah, yang ini yang banyak orang
kenapa ketika pulang dari ibadah besar itu kok malah nggak ada perubahan, padahal ibadah dia harusnya lebih banyak. Itu kan kalau diterima, ya. Sehingga dalam hal ini hati-hati di bulan-bulan haram ini. Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan tentang fadilah bulan haram, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat dolim pada diri kalian di 4 bulan ini. Apa yang berbuat dolim ini? Jangan maksiat, ya. Jangan maksiat. Itu yang Allah sebutkan. Sehingga kata ulama tafsir mengatakan ibadah paling utama di bulan Ramadan, di bulan-bulan 4 ini, bukan puasanya, bukan kurbannya, bukan, tapi nggak maksiatnya. Ini yang berat. Sehingga para ulama mengatakan afdhalut ta'at tarkul ma'asi. Paling afdolnya ketaatan itu tidak bermaksiat, ya. Sehingga dalam hal ini penting untuk diperhatikan. Dan kemudian untuk fadilah khusus dalam masa disebutkan yang berpuasa Kamis, Jumat, Sabtu di setiap bulan haram, mau itu di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, yang penting Kamis, Jumat, Sabtu, ya, itu pahalanya seperti orang ibadah 600 tahun. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Ihya oleh Imam Al-Ghazali. Ini terkhusus untuk bulan haram, selainnya tidak. Ya, dan ini umum, mau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, minggu ke-1, ke-2, terserah. Ya, ini lain daripada Arafah. So, bagaimana kalau ada perbedaan nih masalah Arafah dengan kita di Indonesia? Indonesia dengan yang di sana beda. Kita puasa Arafahnya kapan? Apakah ketika orang wukuf, tapi di sini sudah Idul Adha? Kebalikannya, di sini masih tanggal 8, di Mekah sudah wukuf. Apakah kita puasa Arafahnya ikut mereka, apa ngikutin di sini? Maka kita katakan puasa Arafah, ya, itu adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, bukan puasa yang menepati wukufnya orang haji. Jadi arti puasa Arafah itu puasa tanggal 9. Berarti apa? Tergantung daerahnya. Kalau memang di Mekah itu hilalnya kelihatan duluan, sehingga mereka Arafahnya hari Kamis, kita 9 Dzulhijjahnya hari Jumat, ya Jumat itu kita puasa Arafah. Kalau kita ngikutin sana, ya, itu berarti hari Jumat haram kita puasa karena ikut sudah 10 Dzulhijjah. Ya, sehingga beda matlab itu hal yang wajar. Sebagaimana beda waktu sholat itu wajar. Kita nggak ikut sholat di sana subuh, kita belum subuh. Atau sudah subuh saat kita sudah jam 9, nggak ngikut karena beda matlab. Sama dalam hal ini, jangan kita kadang-kadang sering nih ditelepon keluarga sana, ini sudah wukuf nih, kok masih belum puasa Arafah sana. Nah, puasa Arafah itu artinya puasa 9 Dzulhijjah, tergantung dari tempat masing-masing. Ya, sehingga tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di Arafah sana. Ya, wukuf di Arafah silahkan menurut mereka, tapi kita, ya, untuk 9 Dzulhijjahnya menurut kita. Ya, nah itu yang banyak terjadi polemik di masyarakat, ya. Terus kalau sumpama terjadi perbedaan di Indonesia, sumpama, ya, kelompok A bilang Kamis, kelompok B bilang Jumat, ikut mana? Pemerintah. Ya, para salaf, ya, para orang-orang ulama terdahulu, khususnya Ba'alawi, itu rata-rata semua menyerahkan pada pemerintah. Walaupun dolim. Kenapa? Karena untuk
persatuan itu aja. Untuk persatuan. Kalau masing-masing ngitung sendiri-sendiri, ya itu akhirnya masing-masing andalkan gurunya. Yang Jawa punya guru sendiri, yang Sumatera guru sendiri, beda waktu, repot. Ikut pemerintah selesai. Dan mentaati ulil amri di sini wajib. Kenapa wajib? Karena bukan maksiat. Kalau perintahnya bukan maksiat, wajib dipatuhi ulil amri itu. Sesuai dengan firman Allah, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuhilah Allah, patuhilah Rasulullah dan para pemimpin kalian. Tapi untuk ulil amri nggak ada kalimat artinya tidak mutlak. Perintahnya nggak mutlak. Dilihat dulu perintah apa. Kalau perintah Allah mutlak, walaupun nggak masuk akal. Allah kalau sudah nyuruh walaupun gak masuk akal wajib. Contoh ibunya Nabi Musa nih bingung. Ini tahun dimana bayi harus dibunuh. Yang lahir tahun genap bayi dibunuh. Nabi Musa lahir tahun genap. Allah merintahkan apa? Hanyutkan. Ini suruh dijaga hanyutkan. Bismillah, gak masuk akal itu. Tapi bismillah dihanyutkan. Karena keselamatannya ketika dihanyutkan. Ketemu dengan Siti Asia, dirawat oleh Fir'aun. Harusnya yang ini dibunuh karena tahun genap. Yang adiknya Nabi Harun lahir di tahun ganjil, gak dibunuh. Tapi karena dirawat oleh Fir'aun aman. Tapi yang dirawat adalah sebab sialnya Fir'aun. Dari sini kita nggak tahu. Ya. Terus kemudian sama ketika Nabi Ibrahim disuruh nyembelih putranya. Ini mungkin kalau Nabi Ibrahim di zaman kita bully, wah apa perintah gitu. Kita membuli, bahaya, hati-hati. Kalau sudah perintah Allah, nggak ada lagi logika, nggak ada. Bismillah. Ya, sekarang ini ya Nabi Rasulullah SAW nikahi Siti Aisyah yang umur 9 tahun. Itu banyak yang mengkritik. Padahal itu perintah Allah. Coba ketika mereka itu tahu Nabi Ibrahim disuruh bunuh putranya, mungkin lebih mengkritik lagi netizen tuh. Lebih mengkritik lagi. Tapi kalau sudah perintah Allah, saman wa ta'ata. Ya, nggak boleh ragu. Kenapa? Karena mutlak perintahnya. Mutlak. Tapi kalau ulil amri, tunggu dulu. Ya. Saya disuruh mukulin pendemo. Saya nggak tahu yang demo ini benar apa salah. Saya suruh mukulin aja. Dosa apa enggak? Dosa lambean. Dosa. Kenapa? Karena ini harus lihat dulu perintahnya baik apa buruk. Suruh mukulin iya aja. Ya, saya suruh pakai rok mini Ustaz. Sudah seragam karyawati di pabrik sini. Ya karena pemimpin grup itu ya saya pakai. Dosa apa enggak? Ya dosa sampean. Dosa. Kenapa? Karena perintah pemimpin lihat dulu sesuai syariat. Itu syariat haram Anda pakai. Keluar dari kerja itu kalau memang gak beres. Nah ini ulil amri ini gak harus pemimpin negara. Pemimpin rumah tangga. Ya. Suami kepada istri itu dilihat dulu perintahnya kayak apa. Pemimpin di perusahaan, pemimpin di toko, pemimpin di macam-macam. Yang penting pemimpin itu perintahnya tidak mutlak. Kalau sesuai dengan syariat sama mutlak. Tapi kalau nggak sesuai, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, kata Rasulullah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Walaupun orang tua, ya kalau nyuruh maksiat haram. Ya, nah seperti ini hukum syariatnya demikian. Sehingga masuk kita ke pembahasan ya. Sampai halaman berapa? 134. Semangkoro Hamim ya.
dari atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Somad Al-Palembang radhiyallahu an wa nafa'ana bihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula kelebihannya membaca surah Ad-Dukhan itu amat banyak ya. Bermula kelebihannya atau fadilah membaca surah Ad-Dukhan itu amat banyak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin." Barang siapa yang membaca Hamim Ad-Dukhan fi lailatin pada suatu malam, asbaha maka di pagi harinya, yastaghfiru lahu beristighfar kepada Allah untuk orang tersebut, beristighfar kepada Allah, meminta ampun pada Allah untuk orang tersebut. Siapa? Sab'una alfa malak, 70.000 malaikat ya. Sehingga dalam hal ini termasuk fadilah malam Jumat itu membaca surah Ad-Dukhan. Walaupun di setiap malam memang dianjurkan, tapi ada perintah khusus nanti di ada hadis selanjutnya itu dibaca di malam Jumat, ada fadilah khususnya ya. Terkenal dengan surah Ad-Dukhan, Hamim Ad-Dukhan. Hamim ini itu awailus suwar, tidak bisa diketahui makna aslinya kecuali Allah ya. Ada banyak tafsir tentang Hamim, tapi para ulama yang berhati-hati mengatakan ini termasuk daripada mutasyabihat. Mutasyabihat ini apa? Malam taqtadih makna, lafaz-lafaz Quran yang belum jelas maknanya. Dan adab kita kalau bertemu dengan ayat mutasyabih, ayat yang belum jelas makna, atau hadis-hadis mutasyabih, itu apa? Adabnya nggak perlu mendalami ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam muhkamatun hunna ummul kitab ukharu mutasyabihat. Allah menurunkan ayat itu, ada yang muhkam dan itulah yang ummul kitab. Ada yang wa ukharu, yang lainnya mutasyabihat. Muhkam itu yang diketahui maknanya, dan paling banyak kalimat Quran itu kita bisa tahu maknanya. Ada yang mutasyabih, ini sedikit. Contoh awailus suwar, awal-awal surat, Alif Lam Mim, Nun, Qaf, Yasin, Kaf, Haya, Ain, Shad. Itu nggak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Oke, ada yang nerka-nerka. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini Yasin nama Nabi Muhammad, Toha Nabi Muhammad. Tapi untuk pasnya ya, sekali itulah rata-rata di tafsir itu Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Dari sini kata ulama tafsir mengatakan Allah Ta'ala ya, dengan awal surat ini seakan-akan menegur kita yang cerdas-cerdas ini dengan sesuatu yang di awal sudah nggak bisa didalamin. Mendidik otak manusia. Ini kalau kena Yasin nggak bisa engkau dalami, sehingga beradablah dalam yang lain. Ya, mendalami Quran silahkan. Tapi kalau sudah kena di awal sesuatu yang nggak bisa, itu biasanya orang ya, guru itu kalau bikin soal ujian, itu yang paling sulit taruh belakang.
bukan taruh depan. Kenapa? Taruh depan dondulan muridnya. Satu yang dibahas sampai setengah jam belum beres. Kenapa? Ini satu ini belum kerjakan yang mudah dulu. Udah nomor satu dulu. Nah, ini repot. Kebanyakan kasih yang gampang dulu. Nanti terakhir baru yang sulit. Tapi Al-Quran enggak. Ya. Di awal sudah kasih yang sulit duluan. Untuk apa? Mendidik otak manusia ya agar dia beradab di dalam memahami Quran. Artinya apa? Jangan sok-sokan. Saya ngerti Quran. Kena pertama alif lamnya sudah bingung. Kena alif lam ayat pertama langsung bingung sudah. Ada apa? Suruh tawadu. Jangan sok-sokan pinter Quran. Disebutkan pernah suatu kali Imam Ibn Arabi, seorang wali besar, yang waktu itu beliau mendapat makom kutbiyah, wali kutub, ya, naik kapal bersama orang-orang. Pas ombak ini besar, beliau mengatakan kepada laut ini, ya bahar uskun, wahai laut diam, fa inna fuqaka bahrun, karena di atasmu ada laut juga. Maksudnya apa? Lautan ilmu. Ya karena beliau ngomong gini bukan sombong, bukan. Karena memang ya ada kalanya wali itu tidak bisa menahan apa yang disimpan. Untuk menunjukkan seperti Sayyidina Umar ketika terjadi gempa di Madinah, itu dipukul tanahnya itu. Bukankah aku ini sudah adil wahai bumi? Kenapa bergerak? Langsung diam itu tanah. Enggak gempa lagi. Itu Sayyidina Umar. Langsung berdiam itu. Bahkan pernah waktu itu sahabat Amr bin As, ketika beliau itu disuruh menjadi gubernur di Mesir. Jadi Mesir bukan presiden, gubernur, karena dia provinsi. Seluruh kerajaan Islam itu Mesir termasuk provinsinya. Nah, Sayyidina Umar menyuruh Sayyidina Amr bin As untuk gubernur di sana. Di sana itu di waktu Sayyidina Amr bin As ini, setiap tahun Sungai Nil itu pasti meluap, membuat banjir sampai banyak yang gagal panen. Ya, caranya biar nggak meluap harus ada gadis yang dikorbankan. Gadis dikorbankan maka nggak ngeluap itu. Saya bingung, ini nggak boleh, haram ini. Tidak bisa ini. Tapi betulan kalau tidak ada gadis yang dikorbankan, dia meluap, langsung bikin banyak ternak yang mati, banyak orang yang meninggal, harus ada korban. Nah, subhanallah, nulis surat kepada siapa di Khattab, nulis surat bahwasanya gini. Maka sama beliau ditulis dari Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Ini kalau kita nulis repot lagi, Pak. Nulis khalifah. Ya. Nah, beliau anta khalqun min khalqillah. Kamu ciptaan Allah. Wa nahnu khalqun khalqillah. Kami juga makhluk Allah juga. Ya. Dan jika engkau tetap seperti ini, aku datang ke situ. Tulis surat. Kirim, suruh ngelempar di Sungai Nil. Ini surat lempar Sungai Nil. Dilempar, nggak makan korban lagi, nggak ada ngeluap lagi, nggak ada, diem dia, kena suratnya Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Nah, ini kalau sudah pemimpin adil, keramat. Nah, kalau mau jadi keramat, Pak RT adil, keramat saja. Betul lah, adil aja, keramat, betul lah. Bayangkan bagaimana nggak karamah. Nabi SAW pernah bersabda, la yaumun bin imamin adil. Satu hari pemimpin itu bisa adil, sehari aja. Khairun lahu min ibadati sitina sanah. Itu lebih baik pahalanya daripada dia ibadah 60 tahun. 5 tahun menjabat adil, ya, jadi wali kutub jadinya. Jadi wali kutub, pimpinan para wali. Kalau adil, Allahu Akbar. Saya adil, Ustaz, saya nggak korupsi. Tapi bahwa saya korupsi, Ustaz, saya diem aja, sama aja, Pak. Itu berarti Anda nggak adil.
nutup mata akan korupsinya anggota. Enggak korupsi saya, tapi anggota yang banyak korupsi. Nanti mereka ngasih hadiah saya. Ya sama aja itu. Kalau ketangkap ya dia, kenapa saya nggak ketangkap? Ya sama aja. Allah Maha tahu. Wa makaru wa makarullah. Mereka bikin tipu daya pada Allah. Allah lebih ngerti tipu dayanya. Allah balas itu. Ya. Nah, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Nah, ya seperti itu tidak masalah. Dan beliau ini bin Arabi mengatakan, dia wahai laut, karena di atas semua ada laut. Apa? Lautan ilmu. Ini bukan sombong, karena menampakkan apa yang memang haknya. Karena beliau wali kutub masa itu. Subhanallah, langsung ketika laut sudah tenang, karena beliau ngomong gitu, Allah ngirim ikan. Ikan ini muncul dan ngomong kepada Imam bin Arabi. Ya, wali bisa tahu. Kalau engkau benar-benar alim, aku tanya. Ikan nanya ini. Bagaimana hukum kalau ada seorang suami, ya, ini dikutuk, terus istrinya ini iddah wafat apa iddah cerai? Suaminya dikutuk nih, istrinya ini iddah wafat apa iddah cerai? Ini ikan pintar juga belajar iddah dia. Kalau ada suami yang dikutuk, ya, maka yang istri ini kan kalau nggak nikah lagi kasihan juga dia. Maka kalau dia mau nikah lagi harus iddah, menjalin iddah. Nah iddahnya dia ini iddah cerai, yaitu 3 kali suci, apa iddah wafat 4 bulan 10 hari. Oh, bingung Ibnu Robi, apa yang modelnya? Akhirnya itu ikan itu, kalau nggak bisa aku jawab, tapi engkau jadi muridku. Muridnya ikan. Marhaban ya, tawadu ya, silakan. Kalau dikutuk jadi makhluk hidup, jadi monyet dikutuk semua, ya, dikutuk jadi monyet itu iddah cerai. Kalau dikutuk jadi batu, maling kundang jadi batu, maka iddah wafat. Nah, itu ilmu fikih lagi ini. Ya, dari sini apa namanya? Tidak masalah seseorang itu menampakkan apa yang ada kalau itu dalam keadaan golabah ini nggak sadar atau dalam keadaan genting, itu tidak masalah. Ya. Nah kemudian apa namanya, kembali ke pembahasan untuk mutasyabihat, ayat mutasyabih seperti itu. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan wa kun fi ahadithi sifati wa ayha. Jadilah engkau dalam hadis-hadis sifat dan ayat-ayat sifat ala madhabil aslaf haitsus salamah, mengikuti pendapat salaf, dan di situ keselamatan. Apa pendapat salaf? Tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Contoh yang mutasyabih itu apa namanya, yang menggambarkan Allah ada tangan. Bismillah. Kemudian apa namanya, ada mata, ada ini, ya, itu semua nggak bisa diartikan secara langsung. Tapi di situ para ulama ada 2 pendapat. Ada pendapat salaf, ada pendapat kholaf. Salaf itu menyerahkan maknanya pada Allah tanpa berani mengartikan. Diserahkan maknanya Allah, tapi tidak mengartikan tangan kayak tangan manusia, tidak mengartikan mata seperti mata manusia, tapi mereka menyerahkan. Ini yang paling selamat. Kalau pendapat kholaf ini juga benar. Kenapa kholaf kok nggak ngikut salaf, Ustaz? Beda zaman. Orang kholaf kayak zaman kita itu banyak orang penasaran.
Kalau nggak dijawab, dia cari lagi sampai ketemu. Nah, daripada itu sama ulama khalaf ditakwil. Oh, tangan itu contoh wassama banainaha biaidin. Langit itu kami bangun dengan aidin. Aidin itu jamak tangan-tangan. Artinya apa? Kudroh. Dengan kudroh. Fa innaka bi'ayunina. Engkau ya Muhammad di dalam mata-mata kami. Apa mata di sini? Yaitu ilmu, penjagaan. Ya. Nah, itu ditakwil oleh khalaf. Kalau salaf tidak ngertikan. Nah, cuma Nabi Al-Haddad mengarahkan kalau terjadi seperti itu di Quran atau hadis, maka arahkan ngikutin pendapat salaf. Artinya apa? Pasrahkan makna pada Allah. Termasuk kalimat hamid. Di sebagian tafsir ada yang menafsiri. Ya, menafsiri itu ada. Cuman lebih selamat kita tidak mengartikannya. Kenapa? Khawatir nggak sesuai dengan apa yang Allah maksud. Fi lailatin dalam suatu malam, ya, asbaha yastaghfiru lahu subhanahu wa ta'ala. Artinya, baca di sini, barang siapa membaca Hamim ad-Dukhan pada malam, pada suatu malam, ya, maka pada pagi-pagi hari meminta ampun baginya oleh 70.000 malaikat. Oleh 70.000 malaikat. Nah, ini diantara fadilah surah Ad-Dukhan. Itulah kalau kita lihat di Al-Adhkar. Al-Adhkar ini kumpulan hadis-hadis tentang bacaan-bacaan dzikir-dzikir yang sering Nabi baca. Hadis semuanya hadis semua. Itu dzikir sebelum tidur, ya. Kalau kita baca dari awal sampai akhir setengah jam bacanya itu. Ini nggak jadi tidur lagi sudah. Jadi bacaan sebelum tidur itu mulai Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma bika wadatu jambi wa bika arfa'u. Allahumma in amsakta ruhi farhamha wa in arsalta fa'fadha kama hafidha ibn sholihin. Terus baca Al-Muluk, baca Ad-Dukhan, kemudian membaca Al-Mudathir, baca Al-Muzammil, paling gampang Al-Kafirun. Disebutkan baca Al-Kafirun setiap sebelum tidur terjaga imannya. Istiqomah itu insya Allah wafat husnul khotimah. Mungkin kalau membaca itu sulit semua ya. Waduh, ya yang gampang aja apa? Aman Rasul. 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Yang mana Nabi bersabda, man qara'a akhirah, ya. Ayataini akhir Al-Baqarah. Kafatah, cukup keduanya itu. Barang siapa yang menjaga dua ayat terakhir Al-Baqarah setiap malam, kafatah, 2 itu mencukupi dia. Kata ulama, arti cukup di sini cukup dari bangun malam. Nggak makruh dia nggak bangun malam asal sebelum tidur baca itu. Minimal habis maghrib. Ya, minimal habis maghrib. Ya, paling utama sebelum tidur, paling utama. Itu walaupun nggak bangun malam cukup, artinya nggak makruh sudah. Yang penting baca itu. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ya, sekalian ditiup. Nah, ruqyah sendiri. Itu ruqyah. Tambahi ayat kursi. Kemudian baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, ya. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Disebutkan di antara amaliyah para salaf sebelum tidur itu mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka itu pengaman untuk dia, keluarganya, hartanya dari kecurian, kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, kalau kebanyakan Ustaz saya ngamalkan kebanyakan kayak apa itu? Ya minimal Bismikallahumma ahya
Wa bismika ampun paling terakhir sudah itu. Sambil ngantuk sudah tidak apa-apa sudah. Ya. Intinya kalau nggak bisa semuanya, kalau diamalkan semua itu setengah jam. Setengah jam baru beres. Nah, kemudian dikatakan di sini dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatul jum'ah ghufira lahu dhunubu. Barang siapa yang membaca hamim ad-dukhan pada malam Jumat, khusus ya. Barang siapa membaca hamim ad-dukhan pada malam Jumat, maka diampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi ini as-saghair, dosa kecil. Dosa besar harus taubat dan nasuh. Dosa dengan manusia harus minta hak halal, ya. Enggak cukup hanya bacaan duhon, enggak cukup, harus minta halal. Tuh yang berat tuh, yang berat di era masa sekarang seperti itu. Artinya barang siapa membaca akan hamim ad-dukhan pada malam Jumat, niscaya diampuni baginya segala dosanya. Ini fadilah baca surah Dukhan di malam Jumat. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatul jum'ah ayyumil jum'ah. Barang siapa yang membaca hamim ad-dukhan pada malam Jumat atau yaumil Jum'ah atau hari Jum'ah, banallah, niscaya Allah akan membangunkan lahu untuk dia. Niscaya Allah akan membangunkan lahu untuk dia baitan, suatu istana fil jannah, di surga. Ya. Disebutkan dalam hadis panjang ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengeluhkan kepada Nabi akan lemah hafalan. Dengar hadis banyak tapi nggak bisa ngafal semua. Maka Nabi mengajari beliau untuk sholat takbiratul hifdi. Ini mungkin pernah saya terangkan ya. Sholat penguat hafalan. Itu dulu kita ya awal masuk pondok itu menjadi sholat wajib. Semua santri baru itu harus mengerjakan sholat itu. Bahkan ada kitab khususnya ya, sholat takbiratul hifdi, sholat penguat hafalan. Itu kata kesimpulan hadis itu, ini dilakukan setiap malam Jumat selama 7 kali malam Jumat berturut-turut. Ya, sholatnya ini habis Isya 4 rakaat dengan sekali salam boleh, 2 kali salam boleh. Rakaat pertama habis Fatihah baca Yasin. Ya. Habis itu rakaat kedua membaca Alif Lam Mim Sajadah. Kemudian salam atau langsung rakaat ketiga boleh, habis Fatihah membaca Ad-Dukhan, dan keempat membaca Al-Muluk. 4 surat. Yasin, Sajadah, Hamim Ad-Dukhan, Tabarok. Ya. Nah, itu insya Allah yang ngamalkan itu dia dengar nempel itu sampai air hayat gak lupa. Ya, baca dia cepat itu. Alhamdulillah kita buktikan itu. Karena saya kalau dengar ceramah separuh saya hafal itu. Saya dengar ceramah separuh saya hafal. Tapi sholatnya dulu. Sekarang nggak pernah sholat lagi. Nggak pernah. Itu cuma sekali aja. Tapi tadi 7 malam Jumat berturut-turut. Bisa berjamaah Ustaz? Bisa. Tapi baca semua, jadi imamnya yang baca. Cuman amin aja dia gak baca juga makmum. Berjamaah boleh berjamaah. Ya tapi baca semua. Ya, Ustaz saya nggak hafal Yasin, bawa. Makanya itu ada bukunya gitu.
Situ ada Yasin, ada sajadah khusus memang, sama hadisnya sebutkan di awal, hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebutkan. Nanti di akhir ada doanya. Nah, doanya sudah lupa, sudah nggak apa lagi, sudah nggak pernah melakukan lagi. Nah itu masya Allah ya. Bagi yang pengen kuat hafalan, khususnya untuk agama ya. Kalau kuat hafal harga ya nggak usah hafalan itu udah. Pasti hafal semua, yang ahli toko ini ngerti semua harga ini, nggak perlu lihat lagi. Ini untuk yang ahli pengen ngerti hafal hadis, hafal kitab itu banyak itu. Ya, ada amalannya banyak. Dalam kita ta'lim muta'alim sendiri, ta'lim muta'alim itu di bab-bab agak terakhir disebutkan mimma yuqawil hifz, perkara-perkara yang menguatkan hafalan. Di situ mulai makanan. Ya, seperti apa makanan? Kismis tiap pagi 7. Ada yang bilang 21 tanpa minum. Itu bikin kuat hafalan. Terus ada luban dakar. Bendakar ini kecil aja dia. Biasanya tuh dicampur air bisa, kayak permen bisa. Ya. Itu faedahnya buat hafalan. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti loyo. Ya, kebanyakan loyo nanti. Itu jangan banyak dikit aja. Terus kemudian banyak untuk bahkan ada di bab selanjutnya hal-hal yang menyebabkan lupa, dijelaskan. Yang bikin orang sering lupa itu apa? Kadang-kadang ada tanpa itu pun sudah lupa orang utang. Sering lupa itu. Nggak perlu itu sudah lupa. Apa diantaranya? Diantaranya ya senang makan yang masam-masam. Ya, orang Banjar ini mencok nih. Senang yang masam-masam itu melemahkan hafalan. Daya ingatnya lemah. Ya, apalagi campur masako lagi, Pak. Itu obat pinter itu. Pinternya hilang. Ini kayak obat nyamuknya hilang. Itu obat pinter. Masako apalagi itu roiku. Micin lagi ya Allah. Ini generasi micin lagi. Ya, itu sudah campur itu mencok lagi selesai itu. Biasanya hafalannya kurang kuat. Terus melihat tulisan di nisan. Ini tahun berapa nih meninggalnya? Tahun ini. Itu bikin lemah hafalan. Melihat salib, lihat salib bikin lemah hafalan. Ya. Lihat aurat, walaupun nggak sendiri bikin lemah hafalan. Ya. Di antara yang mengikut hafalan apa? Yaitu sering mencium aroma wangi. Imam Syafi'i itu beliau kalau mau sebelum mutolaah pasti pakai harum-harum karena menguatkan ya, khususnya untuk urusan ilmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Nah kemudian artinya ya, barang siapa membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jum'ah atau pada harinya, hari Jumat, niscaya dibuatkan oleh Allah baginya rumah di dalam surga. Artinya di sini tanda dia termasuk ahli surga. Tapi jangan dikira berarti amalan dukhon aja sudah, nggak perlu yang lain. Itu maksudnya kalau di surga, kalau mampir ke neraka dulu, ya rumahnya ada tapi di surga itu. Sehingga di sini setiap amalan-amalan yang jamnya surga itu belum tentu selamat dari neraka. Nah, contoh hadis yang sering orang tertipu dalam memahaminya. Apa itu yang Nabi bersabda? Man qala la ilaha illallah khalisun min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah mengucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya,
maka dia akan masuk surga. Berarti nggak perlu sholat tuh, nggak perlu puasa. Maksudnya masuk surga di sini, ya, bukan berarti langsung. Artinya kalau maksiat ya neraka dulu, cuci dulu, nanti masuk surga. Arti khalisun min qalbi, makna la ilallah masuk di sini, sehingga dia terjaga dari wafat su'ul khotimah. Ya, dia terjaga dari su'ul khotimah. Bukan yang cuma zikir la ilallah tapi nggak tahu maknanya dan tidak mengaplikasikannya, tidak. Banyak orang salah pemahaman. Contoh kayak zikir fida. Kan ada kan, barang siapa yang dibacai 70.000 la ilaha illallah, maka itu tebusan untuk dia dari api neraka. Sebagian orang salah paham, sehingga kadang ada orang nih, dia sengaja maksiat banyak, main togel, sholat jarang. Alasannya apa? Nanti zikir fida juga usah. Rukun kematian di kampung saya, tiap ada yang meninggal rukun di zikir fida. Insya Allah lah saya zikir fida juga. Nah, ya, zikir fida itu bisa menjadi penghalang, pelebur, tebusan dia dari neraka kalau diterima. Pertama, dan dia tidak ada dosa yang menyebabkan seseorang itu dapat murka Allah. Karena nggak semua dosa itu ada murka. Karena Allah, seorang ulama mengatakan Allah menyembunyikan murkanya dalam setiap kemaksiatannya. Berarti ada maksiat itu yang nggak sampai ke murka, tapi murka ini terselip. Nah, orang yang ngentengkan sholat, tinggalkan sholat, itu khilaf antara pendosa besar atau kafir. Nah, orang kalau dia hanya berpatokan gampang zikir fida, hati-hati. Ya, itu nggak bisa dilebur dengan zikir fida. Ya, harus dikodok. Bahkan dikodok pun sama keluarganya belum tentu Allah memaafkan dia. Apalagi orang itu sudah jaga-jaga, gampang. Jadi kalau meninggal tinggal nyuruh anak pondok aja kasih duit selesai. Dia bangga dengan banyak duitnya tapi ngeremehkan, hati-hati. Ya. Karena hal itu bikin murka Allah. Yang Allah ini berat. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan-pembahasan yang berikutnya itu yang akan datang. Sampai pada majelis ada yang bertanya, silahkan tanyakan. Ya. Tentang yang tadi kan bertanya kepada Imam Ibnu Arabi, ya, yang tentang cerai mati apa cerai bijinya itu. Misalkan ada seorang suami atau laki-laki kan merantau, pas di lautan atau dia di rantauan ini putus komunikasi dengan istri, LDR kan jauh kan, pas hilang lah, katakan hilang, kecelakaan ke apa kah, katakan oleh saya itu hilang sekian tahun. Nah itu si istri ini gimana statusnya itu, nasibnya ya apa ini mau nikah, takutnya apa itu pas nikah tahu-tahu hidup datang lagi suaminya. Ya, hukum orang suami yang hilang, mau itu gempa atau tsunami atau apa, dan tidak diketahui wafat atau tidaknya, di situ pendapat yang utama, ya, ini yang pakai yang mutamat, sebelum saya jelaskan yang mutamat, itu dilihat dari umurnya. Mau berapa waktu hilang? Umurnya 45 umpama. Biasanya teman-teman dia meninggalnya umur berapa? 60, dihitung kurang 15 tahun. Berarti perempuan tadi nunggu 15 tahun.
Nunggu 15 tahun sampai dipastikan atau 90% kemungkinan sudah wafat. Ya. Ini nunggu betul, kutu wajada nunggu betul, nunggu 15 tahun. Harus sabar. Itu yang utama. Barulah hakim memutuskan kematiannya. Silahkan iddah wafat 4 bulan 10 hari. Ya resiko. Nah, itu benar yang utama ya, ya. Kalau ada pendapat kedua, ya ini bukan mazhab Syafi'i tapi kalau enggak Hanafi, Maliki, itu dilihat sampai sekian bulan, saya kurang bisa spesifik gitunya. Intinya nggak sampai setahun. Nggak ada kabar yang setahun, barulah hakim menghukumi fulan ini wafat. Baru kemudian boleh dia untuk dilamar dan menikah. Dengan konsekuensi, kalau suami balik, maka yang kedua firaq atau fasakh terhapus, ya, terhapus, tidak jadi lagi. Nah, seperti itu di dalam hukumnya seperti itu. Ya. Pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, apakah sholat sunat bulan ini boleh diserahkan untuk anak-anak yang mungkin kurang, artinya untuk anak-anak istimewa? Yang mana itu? Untuk sholat sunat hafalan. Oh ya. Pertama. Yang kedua, tidak semua dosa atau maksiat terdapat murka Allah. Ini seperti apa? Iya. Jadi untuk membaca takbiratul hifdzi ini, ya, untuk siapapun ya, walaupun yang model anak istimewa pun bisa, asal dia yang baca, bukan kita yang mengerjakan untuk dia, nggak bisa, dia yang membaca. Sehingga itu insya Allah ada faedahnya, itu ada ya, karena Allah qadir. Kita doa itu termasuk ikhtiar, jadi termasuk nyari sebab tasabbuh itu dengan berdoa ya. Orang berdoa itu juga masuk kategori dia berikhtiar, bukan berarti berdoa itu berarti nggak ngapa-ngapain, tidak. Doa itu ikhtiar. Karena disebutkan dalam hadis ma yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang mencegah qadha kecuali doa. Sehingga dalam hal ini beruntung orang yang banyak doa. Seandainya tidak Allah kabulkan di dunia, maka dia akan sangat gembira dengan pahala doa itu di akhirat. Bahkan disebutkan dalam hadis berapa banyak orang yang berangan-angan doanya di dunia itu gak ada yang dikabulkan. Kenapa? Agar menjadi pahala yang sangat besar di akhirat. Ya, nah itu faedahnya orang yang usaha ya. Terus kemudian untuk apa tadi itu? Oh iya, disebutkan dalam suatu hadis, Innallaha khabba thalatha fi salat. Bukan hadis, kalam Imam Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir bin Ali bin As-Sajjad mengatakan, sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Di antaranya apa? Menyembunyikan murkanya di dalam maksiatnya. Maksudnya apa Ustaz? Nah, beliau lanjutkan, jangan remehkan maksiat apapun. Bisa jadi di maksiat kecil itulah murka Allah. Kadang kita ini kecil aja,
Mengecilkan dosa kecil termasuk dosa besar. Menganggap dosa kecil, itu besar. Nah, ini penyakitnya orang kadang-kadang mendengar hadis sekali dua kali, atau sering mendengar fadilah-fadilah, tapi nggak pernah diperdengarkan ancaman-ancaman. Ya. Senangnya obat yang sirup saja, nggak pernah kasih pil pahit. Jadi apa? Akhirnya harus meremehkan dosa. Gampang, nanti sholat tobat selesai. Ya, gampang, gampang aja. Nah, menggampangkan dosa itu bisa jadi tanda murka Allah. Sehingga Imam Syekh Abdul Ghani Jaid mengatakan kalau orang itu tahu siapa yang dia langgar aturannya, maka tidak ada istilah dosa kecil. Semua dosa itu besar. Kalau tahu yang dia langgar ini Allah. Ya, beda ya. Sampean ngelanggar Pak RT sama ngelanggar presiden, beda. Hukumannya di dunia aja hukumannya beda. Ya, ngelempar telur ke kepala Pak RT sama presiden beda hukumannya. Beda. Kenapa? Lihat tingkatannya dulu. Itu sama-sama telur yang dilempar sama. Tapi yang dilempar siapa? Sama dalam hal ini. Ketika yang dilanggar itu Rabbul Arbab, Tuhan sekalian alam, maka ini nggak ada istilah kecil, semuanya besar. Cuman istilah kecil dan besar itu dilihat dari sisi cara tobatnya. Kecil besar itu dilihat dari sisi cara tobatnya, bukan dari sisi kecil aja dosanya. Dosa kecil bisa diampuni dengan istighfar atau beramal soleh, ya, atau ini wudhu, macam-macam. Kalau dosa besar harus taubat nasuh, ya, berjanji nggak akan ulang lagi dan berhenti. Itu dosa besar, ada syaratnya. Nah, itu yang dimaksud. Ya, dalam hal ini tetap kita berhati-hati dalam setiap dosa, karena khawatir di situ ada murka Allah. Ada ulama membahas ada ciri orang dimurka itu apa? Gak berhenti dari dosa. Ketika dia sudah merasa nyaman dosa, nah itu tanda murka sudah. Pertama sekali kaget, astagfirullah, tidak boleh. Dia haram dosa ini. Besok ngulang lagi, istighfar juga. Akhirnya tiap hari biasa. Ya, seperti tanda dimurkai. Ya. Kenapa? Karena nggak merasa beban dengan dosa. Nah, seperti itu. Tanya lain? Ya. Assalamualaikum. Ya Pak. Ya. Jika suami istri, ya, salah satunya itu murtad, maka otomatis fasakh. Fasakh ini terhapus, nggak boleh hubungan lagi. Ya. Cuman kalau dia masuk Islam, syahadat lagi, dilihat. Jika dia syahadat itu sebelum iddahnya selesai sang perempuan, yaitu lakinya yang syahadat karena dia murtad atau kebalikannya, maka kembali langsung pernikahan. Cuman pakai kalimat saya rujuk kamu, selesai, tanpa akad baru. Tapi kalau iddah selesai 3 kali suci baru dia syahadat, harus akad baru. Ya, ini hukum orang yang murtad, maka sudah fasakh.
nggak bisa nyentuh lagi, haram. Sesuai dengan firman Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi perempuan musyrik sampai mereka beriman. Artinya haram nikahnya. Ya. Soalnya kebaikannya juga sama, kebalikannya juga sama. Adapun kalau dua-duanya sebelumnya non muslim sudah nikah, contoh di Buddha, dua-duanya Buddha, tahu-tahu dua-duanya masuk Islam, apakah wajib tajdidun nikah? Dalam kitab Minhajut Thalibi disebutkan, kalau di agama mereka itu dianggap sah nikahnya, maka ketika keduanya sama-sama masuk Islam, maka kita sahkan nikahnya. Kalau memang aturan di agama mereka sah. Kalau sama-sama masuk Islam, sama-sama. Kalau satu aja, ya sudah, fase. Nggak bisa berhubungan lagi. Sampai kayak tadi tuh perinciannya. Ya. Sama dengan hukumnya orang yang mati suri. Suaminya mati, meninggal. Sudah dikubur, dikubur, ada talqin juga. Ini malam-malam ketuk-ketuk pintu. Muncul pakai baju putih aja. Mau meluk istrinya, enggak boleh. Harus akad dulu. Karena kematian ini firaq. Kematian itu perceraian. Jadi kalau hidup lagi mau meluk, bentar dulu. Akad dulu besok. Enggak ada iddah. Iddah baru sehari enggak berlaku di situ. Akad dulu. Kalau hiduplah lagi, ya. Ini sudah mati beneran ya. Beda kalau belum mati belum. Ini kalau sudah meninggal sudah dipastikan, maka kalau ketika dia hidup lagi akad baru. Ya, itu lebih kasus jarang itu ya, kasus yang jarang. Alhamdulillah ya. Ada satu. Oh iya, ada bertanya ya. Ibu ada tanya Ibu. Tidak ada. Ya, kita membaca sholawat ya. Membaca tahlil dulu, tahlil. Al-Fatihah.